अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। पाकिस्तान की सियासत जी है अक्सर बेशतर गर्मा गर्मी का शिकार रही है। वैसे तो मौसम सर्द है लेकिन इस्लामाबाद बहुत ही गरम गरम खबर जड़ियाँ ने सुनने को मिलिया ने। सब तो पहला तो तुहानू पता है कि कुछ दिनों तो एक मामला चल रहा है, वो है गवर्नर राज का कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज लाया जा सकता। तो यह गल किसी होर नहीं विफाकी वज़रा ने की है, जिसके बाद रिएक्शन भी आया है। मुख्तलिफ ये गल्लां हो रही ने, कोई कह रहा लग रहा है, कोई कह रहा नहीं लग रहा, कोई कह रहा है कि हालात अगर पैदा हो गए तो लग जा सकता है, कोई कह रहा है कि जी ये भी हो सकता है कि गवर्नर तब्दील कर दिता जाए तो कोई नवा गवर्नर ले आया जाए। ये तो एक मामला चल रहा है। ये नाल जेडे बानी PTI ने उन्होंने नाल मुलाकात का मामला भी इस्लामाबाद के फिजावां सियासी गर्मा गर्मी का बायस बनया हुआ है। अज पार्लीमेंट के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ते अपोजिशन ने इस मामले के उत्ते एहतजाज किया। उन्होंने इरादा हाई कोर्ट जाने का भी सी कि वो जड़ा है एक वॉक करके एक प्रोटेस्ट के तौर पर हाई कोर्ट तक जान ते नाल अडियाला जेल जाने का भी सी। अडियाला जेल हो गए तो सुनने ये मिले खबर यह है कि जेडे बानी PTI के भैन ने उन्होंने मुलाकात जड़ा है वो बानी PTI नाल करार दी गई है। तो एक मामला जिसकी वजह तो थोड़ा जिहा जड़ा है वो गर्मा गर्मी हुई सी वो भी अज जड़ा है खबर रही। वो नाल अगर असी गल करिए तो पंजाब विच बलदियाती इंतखाबात का मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक दूजे नाल जड़ा है वो मामला ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जी मुस्लिम लीग नून है पंजाब की जी हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि ये जो बलदियाती इंतखाबात ने ये गैर जमाती कराए जाए, जदों कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि गैर जमाती इंतखाबात कराना ठीक नहीं होएगा। तो पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि शायद पंजाब हुकूमत की नीयत भी नहीं बलदियाती इंतखाबात कराने की। बहुत सारे अहम मामलात ने जिन्हों पर गल करने मेरे नाल मौजूद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान जनाब कमर जमान कायरा साहब। उन्होंने पूछांगे कि इन्होंने मामलों के उत्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो एक सीनियर सियासतदान होने के नाते उन्होंने की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, तुसी मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कढ़िया। सर सब तो पहला तो मैं ये दसो कि तुसी भी सुनिया होगा कि एक सूबे गवर्नर राज लाने का जोड़ा है किया जा रहा है, तो वो गवर्नर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यानी फैसल करीम कुंडी साहब ने। तो सर इस हवाले नाल तुहाडा की मौकफ है, KP दे विच गवर्नर राज लग सकता? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ जी ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆ ਐਂਕਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ठीक ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤਨਾਜ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਆਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਸੂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਲਖ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬੜੇ ਖਸੂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ जी ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਕਦਾਮ ਉਠਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਿਓ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪਲਾਨ जी ਕਰ जी ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਨਸੀਖੇ ਨਿਕਾਹ ਯਾਨੀ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ जी ਹਲਾਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਇਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖिए, जिस वेले इस हल की तरफ गवर्नमेंट जाएगी, ये बिलाशुबा अदम तावन की कैफियत मौजूद है। और ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। अब देखना है कि अगर ये हालात बन गए ने तो फिर इन हालात ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਗਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਗੈਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਗੈਰ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜੰਪ ਓਵਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਠੀਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਟਡ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਸਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਤਲਖੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟੋ ਸੈਂਸੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਆਈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਵਿਕਟਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਫਦ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਣੇ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੀਗਲੀ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟਡ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਨਾਬ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ। 27ਵੀਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 28ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ NFC ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾਈ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 28ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸ਼ਹਿਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਚਿਮਗੋਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NFC ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋ ਰੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਕਜ਼ੀਆ ਦੁਰਸਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਹ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਸਪਰੈਡ ਕਰੇ, ਵਸਾਇਲ ਸਪਰੈਡ ਕਰੇ ਔਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਟੇਲ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏ, NFC ਦੇ ਸੈਟਲਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਮਨਫੀ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਛਿੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਤੇ ਜਾਣ, ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਸੂਬੇ ਬਣਾਓ। ਮਜ਼ੀਦ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਬੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸੂਬੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੱਲਿਆ। ਡਿਬੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਰਾਏ ਆਮਾ ਹਮਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਵਾਮੀ ਰਾਏ ਆਮਾ ਹਮਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਛੇੜੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਫਿਰ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ। ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਕੀ, ਸੂਬਾਈ ਔਰ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ 3 ਟੀਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ। 2 ਟੀਅਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ NFC ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ PFC ਕਰਕੇ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ PFC ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ NFC ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਦੀਗਰ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਲ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ? ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇੰਤਖਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਲਾਭ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰਸ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ 9 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਂ ਪਾਣਾ ਜੇ, ਅਗਰ ਬੀਜ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਟਹਿਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਟਾਰਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨਗੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇਗੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਅਰਬਨ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਕਜ਼, ਸੂਬਾ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, DCO ਹੈ, EDOs ਹੈਲਥ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਤਖਬ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਤਖਬ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਤ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਵਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ
ਅੱਗੋਂ ਇੰਤਖਾਬ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਿਹਤਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨੂ 'ਚ ਮੁਸੱਲਾ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਾਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵੀ 2 ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਦਰਮੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਦੋ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਟ ਧਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? क्या मुज़ाकरात नाल ये मसला हल हो जाएगा? क्या तालिबान अफगान हुकूमत जिहड़ी है वो दहशतगर्दां दे खिलाफ कार्रवाइयां वास्ते राज़ी होएगी? इन्हां सारे मामलात दे उत्ते गल करन वास्ते मेरे नाल माहिर बैनुल अक़वामी अमूर शाजिया चीमा साहिबा मौजूद ने। चीमा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कड्ढिया। सब तो पहला तो ये दसो कि जी एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि जी कोशिश हो रही है सऊदी हुकूमत की तरफ कोल ते एक दौर आल दो एक खबर मैं पहले अपने इंट्रो च कह चुका कि जी अफगान हुकूमत अफगान न्यूज़ की तरफ को लाई है कि जी ये जड़ा पहला दौर सी वही बेनतीजा खत्म होया ते हुण सऊदीया कोशिश कर रहे हैं कि दूजा कोई दौर होए। कोई नतीजा निकलेगा इस दौर का जी? देखो ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਐਲਾਏ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲੀ, ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਗਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਅਫਗਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਕਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇਨਕਨਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲਿਵਰੇਜ ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਇਲੈਟਰਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਵਨ ਬ੍ਰੌਡਰ ਰੀਜਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਰੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਸਨ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲਾਰਮਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਵੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਟੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਬਰੰਟ ਕਿਉਂ ਫੇਸ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈ। ਇਨਕਨਕਲੂਸਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹੈ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਐਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਤੇ ਇਵਨ ਵੈਸਟ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕਸ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਲੈਟਰਲ पे यूज करते हो या एक ऐसा जो ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਟ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਨੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰਸ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੈ? ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो बैक होम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, बैक टाउन ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੈਜੀਟਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਐਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਮगर ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟਫਿਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਰੀਅਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੌਫਟ ਅੰਡਰਬੈਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਰਾਨੀਅਨ ਅਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਭ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ 에ਅਰ ਬੇਸ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਾਏ ਦਾ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਅਫਗਾਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁਰੀ
ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਅਬੂਰੀ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਬੈਠੇ। ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ। ਹੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਭੱਤਾਖੋਰੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਮਵਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਲਿੰਗ ਤੇ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਟ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੂਥਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਦੂਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਕੋਰਸ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਿਲੇਮਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੇਬਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੈਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਿਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਵੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਆਖਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟੋ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਲਾਰੂਸ, 5 ਜਾਂ 6 USSR ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੇਟਸ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੋਲਦੋਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀਨੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਕਾਊਂਟਰ ਜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਟ ਦ ਸਪੌਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਰੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਰੀਜਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਲੇਟਰਲੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ 1-on-1 ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਬੈਕ ਹੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ GPS ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਇਲੌਜੀਕਲ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਕੈਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹਫਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੰਥਲੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਪਪੇਟਸ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर द ਪਪੇਟੀਅਰਸ। ਤੇ ਪਪੇਟੀਅਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ US ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਮ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਗਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਲਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ, ਇਵਨ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲੱਗ ਖਿਚਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅਫਗਾਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਕੇਤ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਚੀਵੇਬਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ TTP ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਰਕ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹਰਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। USSR ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਸਨ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਫੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਅਗਰਚੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਵਾਤੀਨ, ਬੱਚੇ, ਮਰਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਦੀਦ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਬਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਬਰੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੀਦ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਔਰ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਬਬ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਦੀਦ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀਮ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।